Good morning, students. This is math session 10th standard, chapter 7, mensuration. Here we are going to see volume of solids. Volume. Volume refers to the amount of space occupied by an object. ஒரு object வந்து எவ்வளோ space occupy பண்ணிருக்குமோ that is called as volume. Volume is measured in cubic units. ஏரியானா நம்ம ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்ல எழுதணும். அதே இது வால்யூம் அப்படின்னா cubic unitsல எழுதணும். Let us see volume of some 3D shapes. First one is volume of a cylinder. Its formula is pi r square h cubic units. Here r represents the radius, h represents the height. Next one is volume of a hollow cylinder. Its formula is pi into capital R square minus small r square into h cubic units. Here capital R represents the outer radius, small r represents the inner radius, h represents the height of the cylinder. Next one is volume of a cone is equal to 1 by 3 pi r square h cubic units. So cylinder formula மாதிரியே தான் இருக்கும். அதோட 1 by 3 சேர்த்துக்கிட்டோம்னா it becomes the volume of a cone. Here also r represents the radius, h represents the height. Next one is volume of a sphere is equal to இந்த 1 by 3ங்கிறதுக்கு பதிலா 4 by 3 போடணும் pi r cube. That is இங்க sphereனா radius மட்டும் தெரிஞ்சா போதும், இதுல h வராது. Okay, cubic units is very important. Next one is volume of a hollow sphere. Its formula is 4 by 3 pi into capital R cube minus small r cube cubic units. Here capital R represents the outer radius, small r represents the inner radius. Next one is volume of a solid hemisphere. Hemisphere அப்படின்னா sphereல பாதி. So the formula is 2 by 3 pi r cube cubic units. Next one is volume of a hollow hemisphere. So 2 by 3 into pi into இந்த r cubeக்கு பதிலா இங்க எழுதின மாதிரி capital R cube minus small r cube cubic units. The last one is very important one. Volume of a frustum. Its formula is pi h by 3. சில டைம் இது என்னன்னு கொடுத்திருப்பாங்கன்னா 1 by 3 into pi h ன்னு சொல்லுவாங்க. All are same. So pi h divided by 3 into r square plus rr plus small r square cubic units. இங்க capital R represents the biggest radius, small r represents the smallest radius. So இதுல சில சமயம் வந்து biggest radius topல இருக்கும் அல்லது பாட்டம்ல இருக்கும். எங்க இருந்தாலும் சரி இந்த கொடுத்திருக்கிற வேல்யூஸ் நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் கன்சிடர் பண்ணி அதுல கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் நம்மளா சூஸ் பண்ணிக்கணும். So these are all the formulae related to volume. Let us see some examples based on this volume. See the example 16th sum in chapter 7. See the question. The volume of a cylindrical water tank is 1.078 into 10 power 6 liters. இங்க வால்யூம்னு கொடுத்திருக்காங்க, அதே மாதிரி சிலிண்ட்ரிக்கல் வாட்டர் டேங்க். ஸோ நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஷேப் என்னன்னு எடுத்துக்கணும்னா சிலிண்டர்னு எடுத்துக்கணும். வால்யூம் சொன்னாங்க அப்படின்னா இங்க மீட்டர் கியூப்ல வரணும், ஆனா இங்க லிட்டர்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஹவ் டு கன்வெர்ட் திஸ் லிட்டர்ஸ் இன்டு மீட்டர் கியூப். ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் 1 liter equal to 1 by 1000 meter cube. அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி we are going to change this liters into meter cube. Next is if the diameter of the tank is 7 meter. Ifனா என்ன அப்படின்னா given. இங்க diameter கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா find its height. That is cylindrical tank ஓட height என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ r தெரியும், வால்யூம் தெரியும், அதுல இருந்து height என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So let us see the solution. First we have to write the given shape. That is cylinder. So given போட்டு cylinder னு எழுதிக்கணும். இதுல நம்ம r and h be the radius and height of the cylinder னு மென்ஷன் பண்ண போறோம். Okay. So givenல என்ன கொடுத்திருந்தாங்க, volume of the tank கொடுத்திருக்காங்க. So 1.078 into 10 power 6. 10 power 6னா இதோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இதுக்கப்புறம் 6 zeros போடணும். 6 zeros போட்டு இங்க ஆஃப்டர் டெசிமல் பாயிண்ட் அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னா 3 டிஜிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அங்க லாஸ்ட்ல இருந்து 3 டிஜிட்ஸ் சொல்லி டாட் வச்சோம் அப்படின்னா டாட்க்கு அப்புறம் ஜீரோஸ் இருந்தா இட்ஸ் நாட் வேலிட். ஸோ அந்த இதுல 6 ஜீரோஸ்ல 3 ஜீரோஸ் கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ ரிமைனிங் 3 ஜீரோஸ் மட்டும் இருக்கும். So this is the in the form of liters.
Now we are going to convert this liter into meter cube. இதை 1000 ஆல divide பண்ணணும். Since we are already known 1 liter equal to 1 by 1000 meter cube. So இதை 1000 ஆல divide பண்ணிட்டோம்னா இந்த லிட்டருங்கிறது மீட்டர் கியூபுக்கு மாறிடும். So the answer is 1078 meter cube. So இப்போ volume of the tank நம்ம மீட்டர் கியூபுக்கு convert பண்ணிட்டோம். And diameter எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா 7 மீட்டர்னு கொடுத்திருந்தாங்க. So which implies radius equal to 7 by 2 meter. நம்ம fractionலயே வச்சுக்கலாம். sumsல cancel பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும். பாயிண்ட்ல இருந்ததுன்னா மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கஷ்டமா இருக்கும். So இந்த fractionல வச்சுக்கலாம். Next, how to write the formula for volume of the cylinder. என்ன formula அப்படின்னா pi r square h cubic units. இங்க tankன்னு கொடுத்திருந்தனால volume of the tank எழுதிருக்காங்க. So அதோட formula என்னன்னா pi r square h cubic units. இதுல பைங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ 22/7, r வேல்யூ தெரியும், h தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். வால்யூம் ஆஃப் த டேங்க் ஆல்சோ ஆல்ரெடி நோன். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த டேங்க் வந்து மீட்டர் கியூப்ல இருந்ததை நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம்னா 1078 கண்டுபிடிச்சிருந்தோம். இஸ் ஈக்குவல் டு பைக்கு பதிலாக 22/7, ஆர் ஸ்கொயருங்கிறதுனால 7/2 இன்டூ 7/2 இன்டூ h. ஸோ இந்த வேல்யூஸ்ல இந்த 7 கேன்சல் ஆயிரும். இங்க 2 வந்து 1 டைம், இங்க 11 டைம். So அதுக்கப்புறம் இந்த 2 cross multiply பண்ணிட்டு இங்க இருக்கிற 11 இதெல்லாம் cancel பண்ணோம்னா we will get the height of the tank is 28 meter. So this is the answer for this sum. Let us see the example 17th sum in 7th chapter. Find the volume of the iron used to make a hollow cylinder of height 9 cm and whose internal and external radii are 21 cm and 28 cm respectively. So இங்க hollow cylinderங்கிற ஷேப் சொல்லியிருக்காங்க. ஹைட் வந்து 9 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இன்டர்னல் ரேடியஸ் வந்து 21 சென்டிமீட்டர், எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் வந்து 28 சென்டிமீட்டர். ரேடியைனா என்னன்னா ரேடியஸோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் தான் ரேடியை. ஓகேவா? ஸோ லெட் அஸ் see the solution. கிவன்ல என்ன ஷேப் கொடுத்துருக்காங்கன்னா hollow cylinder கொடுத்துருக்காங்க. Here you have to take the R, that is small r, capital R and H be the internal radius, capital R ங்கிறது external radius and H ங்கிறத height ன்னு represent பண்ண போறோம். So how to write the given data? Small r எவ்வளவுனா 21 cm, capital R எவ்வளவுனா 28 cm, height எவ்வளவுனா 9 cm. Next you have to write the volume of hollow cylinder formula. That formula is pi into capital R square minus small r square into h cubic units. இதுல எல்லா வேல்யூஸ்மே தெரியும். So இதை கொண்டுட்டு வந்து இதுல substitute பண்ணோம்னா we will get the answer. That is pi க்கு பதிலா 22/7, capital R square க்கு பதிலா 28 square minus small r square க்கு பதிலா 21 square into h க்கு பதிலா 9. So இதோட answers கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா 22/7 into 784 minus 441 into 9 கிடைக்கும். So இதை subtract பண்ணிட்டு இந்த 7 ஆல cancel பண்ணிட்டு multiply பண்ணோம்னா we will get the answer as 9702. இங்க என்ன யூனிட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னா சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்திருக்காங்க. வால்யூம்ங்கிறப்ப கியூபிக் யூனிட்ஸ்ல எழுதணும். இங்க சென்டிமீட்டர் கொடுத்திருந்தனால சென்டிமீட்டர் கியூப்னு எழுதணும். So the answer is volume of iron used is equal to 9702 centimeter cube. Next we are going to see the example 19th sum in chapter 7. See the question. The volume of a solid right circular cone is means equal to is 11,088 centimeter cube. So இங்க கோன்கிற ஷேப் கொடுத்திருக்காங்க, வால்யூம் கொடுத்துட்டாங்க, isனா equal to. So that is the given value. If its height is 24 centimeter. So ifங்கிறது given, height ஓட வேல்யூவும் கொடுத்துட்டாங்க. Then find the radius of the cone. We have to find the radius of the cone. Let us see the solution. First you have to write the given shape. That is given shape is cone. Then you have to take R and H be the radius and height. Okay. Here we are going to find the R value. So volume of the cone is given as 11,088 centimeter cube. Then you have to write the formula for volume of the cone. That is 1/3 into pi into R square H. That is given. Okay. இதுல pi value தெரியும், h ஓட வேல்யூ தெரியும், ரேடியஸ் ஓட வேல்யூ தெரியாது. ஸோ எது தெரியாதோ அதை அப்படியே வச்சுக்கணும். That is 1/3 into pi க்கு பதிலா 22/7 into r square into 24 is equal to 11,088. So r square மட்டும் இங்க வச்சுட்டு மீதி இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் இங்க கிராஸ், that is denominatorல இருக்கிறதெல்லாம் மல்டிப்ளிகேஷன் போயிடணும். மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கிறத டினாமினேட்டருக்கு கொண்டுட்டு வந்து
cancel பண்ணோம் அப்படின்னா we will get r square value as 441. so r value தான் நமக்கு தேவை. so square root எடுத்தோம்னா we will get plus or minus 21 கிடைக்கும். so radius எப்பயுமே positive valuesல தான் இருக்கும். so you have to consider only the positive value, that is r value as 21 centimeter. இங்க centimeter cube ன்னு கொடுத்திருந்தனால how to write centimeter. okay, so finally I have to write the answer as radius of the cone is r equal to 21 centimeter. so this is the answer for this sum. Next we are going to see the example 21st sum in chapter 7. The volume of a solid hemisphere is 29,106 centimeter cube. so இங்க hemisphere ஓட volume கொடுத்துட்டாங்க. Another hemisphere whose volume is 2/3 of the above is carved out. That is, இந்த ஏற்கனவே சொன்ன hemisphereல இருந்து 2/3 பார்ட்டை வந்து carved out means குடஞ்சி எடுக்கிறது. ஓகே, ஸோ அதுவும் ஒரு hemisphere தான், அதை வெளியே எடுத்துட்டாங்க. Find the radius of the new hemisphere. ஸோ நம்ம இப்போ கார்வ் பண்ணி எடுத்தோம்ல, அந்த ஹெமிஸ்பியரோட ரேடியஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ how to understand that. Let us see the solution. Here நம்ம எது கண்டுபிடிக்க போறோம்னா radius of the new hemisphere தான் கண்டுபிடிக்கணும். You have to take that as r. So r be the radius of the hemisphere. Given that volume of the hemisphere எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா 29,106 centimeter cube ன்னு கொடுத்திருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கடுத்து இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா, நம்ம கண்டுபிடிக்க போற வால்யூம், தட் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் நியூ ஹெமிஸ்பியர் நம்ம கார்வ் பண்ணி எடுத்தோம்ல, அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா 2/3 அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா 2 divided by 3ங்கிற மீனிங். 2/3 ஆஃப் த வால்யூம் ஆஃப் ஒரிஜினல் ஹெமிஸ்பியர். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரிஜினல் ஹெமிஸ்பியர்ல இருந்து 2/3 பார்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் வால்யூம் ஆஃப் த நியூ ஹெமிஸ்பியர். அதுல இருந்து நம்ம ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த நியூ ஹெமிஸ்பியர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2/3 ஆஃப் ஏற்கனவே ஒரிஜினல் ஹெமிஸ்பியரோட வால்யூம் எழுதியிருக்காங்க. இதை கேன்சல் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா we will get volume of the hemisphere as 19,404 centimeter cube கிடைக்கும். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த நியூ ஹெமிஸ்பியர்னா இங்க ஹெமிஸ்பியர் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்றாங்க. that is 2/3 into pi r cube equal to அதோட ஆன்சர் தான் இது. ஸோ இங்க பையோட ஆன்சர் நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணணும்னா 22/7. இதுல இருந்து நம்ம r வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ r வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்க இருக்கிற நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறதெல்லாம் இங்க வரும்போது டிவிஷன்ல வந்துடும், இங்க இருக்கிற டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறதெல்லாம் இங்க வரும்போது நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும். ஸோ அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்னா r cube equal to 19,404 into டினாமினேட்டர்ல 3 இருக்கும், இங்க 22/7ல இருந்து 7 இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் இங்க டினாமினேட்டர்ல இருந்து 3யும் 7ம் இங்க நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும். அதே மாதிரி நியூமரேட்டர்ல இருந்து இங்க 2 into இங்க 22 இருந்திருக்கும், அது ரெண்டும் டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா we will get the answer as 9,261. ஸோ r வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா I have to change this as the cube root. ஸோ இதை நம்ம prime factors கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு 3 terms கொண்டு வெளியே எடுத்ததுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get the answer as 21 centimeter. that is இதை ஃபர்ஸ்ட் 3 டேபிள் 2 டேபிள் அந்த மாதிரி எதுலாம் வருமோ அந்த prime factors நம்மளால prime factors என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த கியூப் ரூட்டுக்குள்ள 3 terms கொண்டு வெளியே எடுக்கணும். வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா we will get the answer as 21 centimeter. therefore the radius of the new hemisphere is 21 centimeter. Let us see the example 22nd sum in chapter 7. Let us see the question. Calculate the weight of a hollow brass sphere. Sphere means it's like a ball. Okay, அது hollow sphere னு சொல்லிருக்காங்க. If the inner diameter is 14 centimeter and thickness is 1 millimeter. So இன்னர்ல இருக்கிற diameter கொடுத்திருக்காங்க, அதுல இருந்து நம்ம radius கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் outer radius கண்டுபிடிக்கணும். ஆனா அங்க outer radius கொடுக்காம thickness கொடுத்திருக்காங்க, அதுவும் millimeterல கொடுத்திருக்காங்க. So thickness first நம்ம centimeter convert பண்ணிட்டு inner radius ஓட அதை add பண்ணோம் அப்படின்னா we will get the outer radius. And whose density is 17.3 gram per centimeter cube. So இங்க density mention பண்ணிருக்காங்க. So ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப்ல எவ்வளவு கிராம் வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னா 17.3 கிராம் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இங்கக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஆன்சர் வந்து சென்டிமீட்டர் கியூப்ல கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை வெயிட் கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ லெட் அஸ் see the solution. given hollow sphere. ஸோ என்ன ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க, ஹாலோ ஸ்பியர் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னர் டயாமீட்டர் 14 சென்டிமீட்டர்.
So inner radius என்னவா இருக்கும்னா இதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா we will get that is 7 centimeter. So thickness எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா 1 millimeter கொடுத்திருக்காங்க. அதை சென்டிமீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1/10 centimeter. So outer radius capital R equal to inner radius ஓட இதை ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணோம்னா 7 plus 1/10. There is no denominator means you have to consider that as the 1. That is இங்கக்குள்ள நம்ம எதுவுமே இல்லைன்னா 1 இருக்கும். ஸோ இது 1க்கும் 10க்கும் எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா 10 கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த டேர்மையும் இந்த டேர்மையும் இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இங்கே 70 plus 1 கிடைக்கும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 71 divided by 10. அதை பாயிண்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get the answer as 7.1 centimeter. Next volume of the hollow sphere formula எழுதியிருக்காங்க 4/3 into pi into capital R cube minus small r cube cubic units. So 4/3 into pi க்கு பதிலா 22/7 r cube க்கு அந்த வேல்யூ எழுதி cube that is 3 times multiply பண்ணி அதோட ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸ்மால் r க்கு அதோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி cube கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் நீங்க சப்ராக்ட் பண்ணிட்டு கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா we will get that answer as 62.48 centimeter cube. ஆல்ரெடி நமக்கு கொடுத்திருந்தாங்க weight of the brass in 1 centimeter cube. இது ஏன் 1 centimeter cube எழுதணும்னா அங்க டென்சிட்டி கொடுத்திருந்தாங்க per centimeter cube னு. per centimeter cube means 1 centimeter cube. அதுல எவ்வளவு weight இருக்கு அப்படின்னா 17.3 gram இருக்கு. ஸோ அப்படின்னா 62.48 centimeter cubeல எவ்வளவு கிராம்ஸ் வரும்னு பார்க்கலாம். That is, you have to just multiply this 62.48 with this 17.3. So multiply பண்ணோம் அப்படின்னா we will get the total weight. So that answer is 1080.90 gram. So therefore the total weight is 1080.90 grams. Let us see the last sum. Example 23rd in chapter 7. If the radii of the circular ends of a frustum which is 45 cm high or 28 cm and 7 cm. Find the volume of the frustum. So question வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே லைன்ல கொடுத்திருக்காங்க. So நல்லா ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இஃப்னா என்னன்னா given, ரேடியைனா plural form of radius. So இங்க ரேடியைன்னு ஆரம்பிச்சிருக்குன்னா ஃபைனல்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. 28 cm and 7 cm கொடுத்திருக்காங்க. இங்க which is 45 cm high அப்படின்னா height. Okay, frustum ஓட height எவ்வளவுனா 45 cm. So radii எவ்வளவுனா 28 cm and 7 cm. Then you have to find the volume of the frustum. So let us see the solution. First given என்ன ஷேப்புங்கிறத எழுதணும். frustumங்கிறனால frustum. So இங்க டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்காங்க. See that. So இதுதான் frustum. frustumல சில சமயம் நம்ம கீழே வந்து பேஸ்ல வந்து ஸ்மாலஸ்ட் சர்க்கிள் இருக்கிற மாதிரியும் டாப்ல வந்து பிக்கஸ்ட் சர்க்கிள் இருக்கிற மாதிரியும் வரைஞ்சிக்கலாம். ஸோ எப்படி வரைஞ்சாலும் சரி அதுல பிக்கஸ்ட் வேல்யூ ரேடியஸை வந்து கேபிட்டல் ஆர்னு எடுத்துக்கணும், ஸ்மாலஸ்ட் ரேடியஸை ஸ்மால் ஆர்னு எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஹைட் வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 45 cm. ஸோ ஃபார் திஸ் சம் திஸ் ஹைட் h value is 45 cm, capital R value is 28 cm, small r value is 7 cm. Next you have to write the volume of the frustum formula. That is 1/3 into pi h. இப்படி எழுதினாலும் கரெக்ட் தான், அல்லது pi into h by 3 அப்படின்னு எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். ஸோ இங்க எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா இந்த பை இந்த h இந்த லாஸ்டா எழுதியிருக்காங்க. ஸோ 1/3 into pi into r square plus rr plus r square into h cubic units போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லா வேல்யூஸுமே நமக்கு தெரியும், அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஸோ 1/3 into 22/7 into r square பதில் 28 square plus rr means multiplication 28 into 7 plus இந்த r square அப்படின்னா 7 square into h வேல்யூ வந்து 45. ஸோ இதெல்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இந்த கீழே இருக்க டினாமினேட்டர்ஸை வச்சு கேன்சல் பண்ணிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா we will get the answer as like this. Okay, so இதை ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா we will get 48,510. இங்கே எல்லாமே சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வேல்யூம் கண்டுபிடிச்சிருக்கனால ஆன்சர்ஸ் எழுதும் போது volume of the frustum is 48,510 centimeter cube னு எழுதணும். So this is the answer for this sum. Thank you students.